اب رمضان المبارک آنے والا ہے تو ہم اس کے لیے بہت سی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے گھر کی کلیننگ کر رہے ہیں اچھے سے، اور اپنے فریج کو صاف کر رہے ہیں، اپنے مسالوں والے ڈبے اور بہت سی چیزیں ہم بنا کے اسٹور کر رہے ہیں تاکہ ہم فروزن آئٹمس بنا لیں جو ہم رمضان مبارک میں اسے کھائیں پئیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے کرٹنس، جائے نماز اور بہت سی گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں، ہر چیز کو صاف کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارا جو ہے وہ استقبال رمضان ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا استقبال ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے، ہم نے سب چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فروزن آئٹمس بھی بنا کے فروز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فریز کر رہے ہیں، سوری۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر کی کلیننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کرٹنس واش کر کے لگا رہے ہیں، بیڈ شیٹس اور کونوں کونوں کی صفائیاں کر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے مسالوں والے ڈبے، اپنے کچن اور اس کے علاوہ اور دھنیا، پودینہ، مرچی، اس طرح کی سب چیزیں بنا کے رکھ رہے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے ضروری چیز ہے ہماری روح کی صفائی ہے، ہماری روح کا پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رمضان کے استقبال میں سب سے ضروری ہے ہماری روح کی پاکیزگی، ہماری روح کا پاک ہونا۔ اب ہماری روح کی پاکیزگی کس طرح سے؟ ہم نے اپنا بیٹھ کے کچھ دیر محاسبہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے روح کی پاکیزگی کو کیسے حاصل کرنا ہے تاکہ استقبال رمضان سے پہلے ہم اپنی روح کی بھی پاکیزگی کر لیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے آپ کے لیے۔ آپ کے دل میں ہمارے ہوتا ہے، میرے دل میں بھی ہوگا، کسی کے لیے کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حسد ہوتا ہے کچھ ہمارے اندر، اور کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپس کے اختلافات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہم دوسروں کو نہیں جانتے، ہم نے دوسروں پاس نہیں جانا کہ آپ ہمارے لیے اپنا دل صاف کریں، نہیں، ہم نے اپنا دل ان کے لیے صاف کرنا ہے۔ ہم اپنا دل ان کے لیے صاف کر لیں گے نا، اللہ پاک ہماری طرف سے نا ان کا دل صاف کر دیں گے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے نا، ہم نے کسی کا تو نہیں کرنا نا، ہم نے اپنا دل صاف کرنا ہے، ہماری طرف سے اللہ پاک ان کا دل بھی صاف کر دیں گے۔ آپ نے اپنا دل صاف کرنا ہے، اپنی روح کی پاکیزگی آپ نے خود کرنی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز ہے سب سے ضروری، آپ نے اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی سٹارٹ کر دینی ہے، کیونکہ اگر اب آپ 5 وقت نماز کی پابندی سٹارٹ کرو گے، پھر ہی رمضان آنے کے بعد آپ تہجد پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی نماز کی 5 وقت کی پابندی ہو جائے گی نا، پھر آپ کو شوق ہوگا، جی اب تو میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کیا ہی کر رہا ہوں، رمضان آ گیا ہے تو کیوں نہ میں تہجد سٹارٹ کر دوں۔ پھر آپ تہجد پڑھو گے، اشراق کے نوافل پڑھو گے، ٹھیک ہے، اشراق کے نوافل جو ہم صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہونے پہ پڑھتے ہیں، 2 پڑھ لیں، رکعت 4 پڑھ لیں، اس کے بعد چاشت، ٹھیک ہے، 9:30 بجے تقریباً اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اوابین پھر ہم پڑھیں گے جو مغرب کے بعد کے 6 نوافل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تہجد کی تو آپ کو پتہ ہے کتنی فضیلت ہے۔ پھر ہم اپنے ذکر و اذکار کریں گے۔ اب آپ نے اپنے ذکر و اذکار کے لیے بھی ایک جو ہے باکس بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، میں اب آپ کو دکھاتی ہوں وہ کیسے۔ فار ایگزامپل اب یہ میرے پاس ایک باکس پڑا تھا خالی، ٹھیک ہے، سویٹس کا خالی ہوا تھا، مطلب یہ ویسٹ کرنے والا نہیں تھا، تو میں نے اس کو رکھ لیا تھا۔ اب اس میں اپنی مسنون دعائیں رکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اب اور بھی چیزیں جو ہوں گی وہ میں رکھ لوں گی۔ میں مثال دے رہی ہوں آپ کے لیے کہ آپ ایسے اپنا کوئی باکس بنا رہے ہو، اس کے بعد یہ تسبیح رکھ لی، آپ نے کوئی بھی تسبیح رکھنی ہے، اپنے ذکر و اذکار رکھنے، اپنی منزل رکھنی ہے، کچھ بھی آپ اس طرح کا باکس بنا لیں، آپ اس کو اپنی اپروچ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرا جائے نماز ہے، اب میں بالکل کوشش کروں گی اپنے پاس یہاں پہ ٹیبل پہ رکھ لوں، ٹھیک ہے، یہ اپنی اپروچ میں رکھوں اپنے پاس، تاکہ میں نماز کے بعد جب ذکر و اذکار کرنی ہے تو ایزیلی میں اس باکس کو اوپن کروں، اپنی دعائیں لے لوں، اپنی تسبیح لے لوں، کوئی اپنی منزل رکھی ہے یا اپنی کوئی بھی میں نے چیزیں رکھی ہیں جو وہ میری اپروچ میں ہوں گی نا۔ آپ کو پتہ ہے رمضان ہوگا تو جلدی سے افطاری کا ٹائم بھی آ جائے گا، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ہے سب گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بھائی کو یا اپنے والد کو دکان پہ
पे भी इफ्तारी बना के भेजनी होती है, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप उनको भी फिर बनाने में आपके लिए टाइम होना चाहिए। तो ये टाइम, ये उसी टाइम आपसे ज़िक्र अस्कार और आपकी तस्बीहात होंगी जब आप अपने जाए नमाज़ के पास रखेंगे, आप ऐसी चीज़ें अपनी अप्रोच में रखेंगे। सो ऐसी चीज़ें आपने अपनी अप्रोच में रखनी है। आपने एक बॉक्स ज़रूर बना लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, टाइम निकालना है आपने, ठीक है। इसीलिए कोई भी बॉक्स ले लें, कोई जो खानों वाले डिब्बे हैं वो खाली हो जाते हैं, कोई पड़े होते हैं ना, उसमें रख लें आप, या कोई भी चीज़ पर्स में रख लें, हैंड बैग में रख लें। इस तरह से आपने अपनी अप्रोच में रखना है ताकि नमाज के फ़ौरन बाद आप वो डिब्बा उठाएं और उसमें से निकाल लें और बिल्कुल बाद अपने ज़िक्र अस्कार कर लें, अपनी दुआएं पढ़ लें और अपने सुबह शाम के अज़कार, मंजिल या सूरह यासीन, कुछ भी, तो आपने वो अपने अप्रोच में रखना। नेक्स्ट और सबसे ज़रूरी, हम कुरान पाक की तिलावत और रमज़ान मुबारक में करते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। रमज़ान मुबारक तो होता ही इसलिए है, लेकिन इस बार आपने क्या ट्राई करना है कि आपने कुरान पाक को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना है, ठीक है। तर्जुमा और तफसीर के साथ मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको सुनाऊं, ताकि कोई भी मेरी बहनें सुनने वाली हैं, ताकि वो रमज़ान मुबारक में वो तर्जुमे के साथ सुने, तर्जुमा और तफसीर बताऊं। तो अगर मतलब इंशाल्लाह मैंने अल्लाह पाक से दुआ तो की है कि इस बार मैं कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर अपने मोहल्ले की औरतों को बुला के करवाऊँ। तो अगर मेरे से मुमकिन हो सका तो मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग भी कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हम पढ़ाते हैं ना, तर्जुमा तफसीर पढ़ा रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें ना रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो आपने इंशाल्लाह ज़रूर कहना है कि अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए, मदद करें कि मैं कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर करवाऊँ। और आप भी, किसी ने भी कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर किया है, ठीक है, बताने का मकसद मेरा ये है कि आप में से किसी ने भी तर्जुमा तफसीर किया है तो आप घर में रमज़ान मुबारक में स्पेशली तौर पे इसकी ज़रूर खुद भी इसको पढ़ें और अपने घर वालों को भी पढ़ के सुनाएं तर्जुमा तफसीर, और बताएं कि हमारा अल्लाह हमें क्या कह रहा है, ठीक है। हमारे कुरान पाक में अल्लाह पाक हमें क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक ने हमें क्या बातें की हैं। तो आप अपने मोहल्ले में से बुला के करवाएं जिसने भी तर्जुमा तफसीर किया है, अपने घर वालों को बताएं। अगर नहीं आपने तर्जुमा तफसीर किया तो आप वैसे खुद कुरान पाक लेके तो उसका तर्जुमा तफसीर पढ़ें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं इंशाल्लाह अगर मुझे मतलब कमेंट्स आ जाएंगे ज़्यादा तो, या वैसे भी मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग मेरे से हो सकेगी कि नहीं। क्योंकि आपको पता है जब हम तर्जुमा और तफसीर करवाते हैं ना, तो जब हमारे पास आती हैं करने के लिए तो फिर वो हमें तर्जुमे का मीनिंग भी पूछती हैं, और ज़ाहिर है बताना है, बिल्कुल बताना है, और वो तफसीर पूछती हैं जो उनको समझ नहीं आती, तो किस लिए हम होते हैं, उन्हें बताने के लिए होते हैं ना। तो फिर इसलिए अगर मैं कह रही हूँ, मैं मतलब मुमकिन हो सका ना तो मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग करूँगी, तो आप भी फिर ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, और अपनी ऐसी पाबंदी बनाइए कि अपने दिलों को साफ़ करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट, आपने तरावी भी ज़रूर पढ़नी है। तरावी साल में एक बार आती है, तो इसको आपने मिस नहीं करना। इतनी बरकतों वाली क्यों मिस करें, क्यों जाने दें हम, बाकी चीज़ें ठीक है जाती हैं जाएँ, छोड़ देते हैं, और कुछ भी उस टाइम करना है हमने, अपनी वॉक भी छोड़ दें, कोई नहीं, एक्सरसाइज सब कुछ छोड़ दें, उसके लिए कोई और टाइम मैनेज कर लें। सबसे बेस्ट है आप अफ्तारी से पहले, रोज़ा खोलने से पहले कर लें, तो वो आप काम सेट कर लें। और तो आप ये ज़रूर करें, ठीक है, और सबको माफ़ कर दें, ठीक है, अपने दिलों को साफ़ कर लें। और होपफुली आपको मेरी ये रमज़ान की स्पेशली तैयारी की बातें पसंद आई होंगी। सो मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करूँ क्या तर्जुमा तफसीर की। तो अल्लाह पाक तौफीक देंगे तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें तो मैं ज़रूर करूँ इंशाल्लाह। और उसके बाद जो भी हाफिज़ कुरान हैं तो वो भी रमज़ान से पहले अपना कुरान पक्का कर लें, और तरावीह में भी ज़रूर सुनाएं, ठीक है, या नवाफिल में सुनाएं। सो अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा कि जी, अल्लाह हाफिज़।